నమస్తే ఎస్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను సుధా. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. దేశంలోనే ఏపీ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారనుంది. ఉండవల్లి గుహల వద్ద బాబా రామ్దేవ్ తో కలిసి యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు. సర్వీస్ గన్ తో కాల్చుకుని సెక్యూరిటీ గార్డు మృతి. దర్యాప్తు చేస్తున్న ఎయిర్పోర్ట్ పోలీసులు. మిద్దె తోటల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించాలి. వడ్లపూడి స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పల్లా పిలుపు. ఘనంగా గీతం వైద్య కళాశాలల పట్టభద్రుల దినోత్సవం. 315 మందికి వైద్య విద్య డిగ్రీల ప్రదానం. ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోని ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారనుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రాజధాని అమరావతిలోని ఉండవల్లి గుహల వద్ద యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. బాబా రామ్దేవ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న యోగా సాధనను సీఎం చంద్రబాబు తిలకించారు. వివిధ రకాల యోగా ప్రక్రియలను రామ్దేవ్ బాబా సీఎంకు వివరించారు. ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు యోగా ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. మనిషి యాంత్రిక జీవనంలో ఎన్నో మానసిక శారీరక రుగ్మతలకు గురవుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశంలోనే పుట్టిన యోగాను అభ్యసించాలని పెద్ద ఎత్తున ప్రధాని మోడీ ప్రచారాన్ని చేపట్టారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఉండవల్లి గుహల వద్ద యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ప్రముఖ యోగా గురువు రామ్దేవ్ బాబా వివిధ ఆసనాలను సీఎం చంద్రబాబు ఎదుట వేశారు. ఈ వయసులో కూడా చంద్రబాబు ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని రామ్దేవ్ బాబా కితాబిచ్చారు. యోగాకు రామ్దేవ్ బాబా మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చారని, ఆయన అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. దేవతల రాజధాని అమరావతిలో యోగా సాధన అందమైన ఆలోచనని చెప్పారు. ప్రజా రాజధానితో పాటు కాలుష్యం లేని రాజధాని నిర్మాణమే తమ లక్ష్యం అన్నారు. ప్రజారోగ్యం కోసం తెచ్చిన సంజీవని ప్రాజెక్టులో యోగా సాధన, ప్రాణాయామం వంటివి కూడా చేర్చుతున్నామని అన్నారు. आचार्य गुरु बाबा रामदेव जी, honorable minister friends, and also media from national and state media. Now it is an amazing experience for me. Nation is watching. You are all watching. What miracle is doing, everybody has to understand now. By seeing children, extraordinary performance. I am watching for the last 30 years, but today he has demonstrated further within 10 minutes. These girls and boys, the children can do miracles. I am very proud to do extraordinary performance. I am watching him for the last 3 decades. When I became Chief Minister first time 95, then he was promoting yoga. I have seen earlier also I practiced yoga before also. Yes. But he made yoga a mass momentum. Before, so many people have done, confined to some individuals, some places. I have seen when he promoted yoga, amazing experience for me. Thousands of people voluntarily they are coming and they are sitting in the dais morning 5 o'clock or 4 o'clock. 4 o'clock. Then hours together, you used to engage them and practice wherever you go. They have paid money also for expenditure, self-financing. That is the model he created and promoted yoga. Because of him, yoga has become mass momentum. On behalf of the country, I am thanking him. That is the biggest contribution. Here, yoga is our tradition. Yoga is our knowledge. Yoga is our, not only yoga, meditation is heritage. Today, another very historical day, Undavalli Caves. Yes. We are doing yoga here. This is 6th and 7th century. And also if you see the beautiful place, nature, it is a part of Amaravati. Amaravati as on today, people's capital. In our history, mythological history, if you can go through,
angels capital. Devendra was the king there. Here, we wanted to build similar model. ఎస్ This is where I am very happy. Nowhere in the world it has been done. Voluntarily, 29,000 farmers came forward to donate 33,000 acres of land under land pooling without paying one pie. That is the spirit of farmers here. I really appreciate all farmers. And also, this will be the future city. All national media is here. This city is going to become one of the most modern city and also no pollution. యోగాకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెద్ద ఎత్తున యోగా డేను నిర్వహిస్తున్నాయి. అమరావతిలో జరిగిన యోగా దినోత్సవంలో పలువురు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ పరిధిలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఓ సెక్యూరిటీ ఉద్యోగి తన సర్వీస్ గన్తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఎయిర్పోర్ట్ పోలీసుల కథనం ప్రకారం మహారాష్ట్రకు చెందిన మోర్ పరాగ్ సురేష్ నేవీ క్యాంటీన్ సమీపంలోని వెడ్ విభాగం వద్ద సెక్యూరిటీ డ్యూటీలో ఉన్నాడు. ఉదయం విధుల్లో ఉండగానే తన వద్ద ఉన్న సర్వీస్ గన్తో కాల్చుకుని బల్వన్ మరణానికి పాల్పడ్డాడు. తుపాకీ శబ్దం వినిపించడంతో అప్రమత్తమైన సహచర సిబ్బంది సమాచారాన్ని ఉన్నతాధికారులకు అందించారు. ఎయిర్పోర్ట్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టంకు తరలించారు. స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్రను విజయవంతం చేయాలని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు పిలుపునిచ్చారు. వడ్లపూడి తిరుమల నగర్ లో నిర్వహించిన స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ అభిషిక్త్ కిషోర్, జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్, స్వచ్ఛాంధ్ర కమిషన్ డైరెక్టర్ నాగలక్ష్మితో కలిసి పాల్గొన్నారు. సమర్థవంతమైన నాయకుడి చేతిలో ఈ రాష్ట్రంలో స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ గా మారుతుందన్నారు. టెరెస్ గార్డెన్ ఇటీవల కాలంలో పట్టణాల్లో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుందన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో మొక్కలు పెంచే విధంగా ప్రయత్నించాలని అధికారులు కోరారు. పరిశుభ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధించే సంకల్పానికి కట్టుబడి ఉంటానని పరిశుభ్రంగా ఉంచుటలో భవిష్యత్ తరాలకి మనం ఇది స్వచ్ఛంగా ఉండేటట్టుగా అందించడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ్యతగా ఉండాలనే విషయాన్ని గుర్తు చేయడానికి ఈరోజు అధికారులందరికీ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వీళ్ళకి సమాజం పట్ల, మన ప్రకృతి పట్ల, భవిష్యత్ తరాల పట్ల ఉన్నటువంటి బాధ్యతని గుర్తు చేయడానికి వారు వచ్చారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. మనం ఒక తరం ఉండి మనం వెళ్ళిపోతాం, కానీ తరతరాలుగా ఉండాల్సింది మన వారసులు, మన భవిష్యత్ తరాలు. మరి భవిష్యత్ తరాలకి మనం ఈ ప్రాంతం అప్పచెప్పాలి అంటే దీన్ని శుభ్రంగా ఉంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకంట, వాళ్ళకి హాని కలగకంట ఉన్నటువంటి ఉంచాల్సినటువంటి బాధ్యత మన తరం పైన ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తారు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తించుకోవాలి. ఇది మనం గుర్తించుకొని వెళ్ళాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చూస్తే గణేష్ నగర్ కావచ్చు, ఇంకో కాలనీ ఉంది కదా, తిరుమల నగర్ కావచ్చు. వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తిరుమల నగర్ కానీ గణేష్ నగర్ కానీ వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ స్వచ్ఛాంధ్రప్రదేశ్ కార్పొరేషన్ పెట్టినటువంటి ఎటువంటి కార్యక్రమం సరే వాళ్ళకి అవార్డ్స్ వస్తుంటాయి. చాలా బాధ్యతగా చేసుకుంటారు. చాలా అంటే వాళ్ళని ఆదర్శంగా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ఇదే బంధాన్ని అన్ని కాలనీస్ లో కూడా తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాలనీ వాసులందరూ కూడా దాంట్లో వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్న అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మిద్ది పైన టెర్రస్ గార్డెన్ అంటున్నాం. సుమారు 5,000 మంది ఉన్నారు. గాలియోక ప్రాంతంలో ఎక్కువ మంది మిద్దుల పైన, మన మేడ పైన పంటలు పండిస్తున్నారని చెప్పేసి, మొక్కలు పెంచుతున్నారని చెప్పేసి, హార్టికల్చర్ చేస్తున్నారని వాళ్ళు కూడా మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం గాజువాక నియోజకవర్గంలో గణేష్ నగర్ దగ్గర మనం ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్నాము. దీనికి మన గౌరవ శాసనసభ్యులు పల్లా శ్రీనివాస్ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, ఇక్కడున్న రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్, ప్రజలు అందరూ పాలుపంచుకోవడం జరిగింది. ఏదైతే ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్ గత 4 వారాల నుంచి విశాఖ నగరంలో సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేసుకుంటున్నామో, విజిబుల్గా మేజర్ రోడ్స్ పక్కన, నేషనల్ హైవేస్ పక్కన
ఉన్న చెత్తను తీయడము, అలాగే డ్రైన్స్ ఏదైనా క్లాగ్ అయ్యంటే క్లియర్ చేయడము, మేజర్ ఇంజనీరింగ్ ఇష్యూస్ను కూడా ఐడెంటిఫై చేయడము గత 4 వారాలు రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. మన విశాఖ మహానగరంలో ఈ ఇష్యూ మీద కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తున్నాము. ఈ 4 వారాలు ఇంటెన్స్గా ఇంకా ఏమన్నా ఎక్స్టెండెడ్ ఏరియాస్లో, మర్జ్డ్ ఏరియాస్లో ఇష్యూస్ ఉంటే వాటిని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ప్రయత్నించాము. గీతం వైద్య కళాశాలల పట్టభద్రుల దినోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. 315 మందికి వైద్య విద్య డిగ్రీలు ప్రదానం చేశారు. వైద్య వృత్తికి రోగుల పట్ల మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరించడం పునాది లాంటిదని గీతం అధ్యక్షుడు ఎంపీ శ్రీభరత్ అన్నారు. వైద్య వృత్తిని నిర్వహించడంతో పాటు పరిశోధనాత్మకంగా నూతన చికిత్సా విధానాలను అభివృద్ధి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. గీతం డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న గీతం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్, గీతం దంత వైద్య కళాశాలలో వైద్య విద్య పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులకు పట్టభద్రుల దినోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. బీచ్ రోడ్లోని గాదిరాజు ప్యాలెస్లో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్, బెంగళూరు రూరల్ ఎంపీ డాక్టర్ సిఎన్ మంజునాథ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. గీతం అధ్యక్షుడు విశాఖ ఎంపీ శ్రీభరత్ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 153 మందికి ఎంబీబీఎస్, 80 మందికి బీడీఎస్, 50 మందికి ఎండీ, ఎంఎస్ డిగ్రీలను, 32 మందికి ఎండీఎస్ డిగ్రీలను ప్రదానం చేశారు. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వైద్య విద్యను పూర్తి చేసుకుని ఒకే విద్యా సంస్థ నుంచి బయటికి రావడం విశేషం. అతిథుల చేతుల మీదుగా 315 మందికి డిగ్రీలు ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా గీతం విద్యార్థులతో విలువలతో కూడిన వైద్య వృత్తిని నిర్వహిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్ మోగల్, డాక్టర్ సాయి రవి, జనరల్ సర్జరీ డాక్టర్ ఐఎన్ శ్రీవిద్య, డాక్టర్ గుంటుపల్లి. I will practice my profession with conscience and dignity and in accordance with good profession. ఆరోగ్య సంరక్షణ వృత్తిలో నీతి, నైతిక విలువలు, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన వైద్యం ప్రస్తుత కాలంలో ఎంతో అవసరమని డాక్టర్ మంజునాథ్ అన్నారు. వైద్య రంగంలో సాంకేతికత ఎంతగా అభివృద్ధి చెందుతున్నా మానవీయ స్పర్శకు ఏదీ సాటిరాదని చెప్పారు. కోవిడ్-19 నుండి నేర్చుకున్న పాఠాల ఆధారంగా ఆరోగ్య రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వాలు కృషి చేస్తున్నాయని అన్నారు. రోబోటిక్ సర్జరీ వంటి అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలు విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చినప్పటికీ సర్జన్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయలేవని విశాఖ ఎంపీ శ్రీభరత్ అన్నారు. అందరికీ అందుబాటులో ఆరోగ్య సేవలను అందిస్తూ ప్రజలకు సేవ చేయడమే గీతం ఆసుపత్రి లక్ష్యమని చెప్పారు. provided if you take care of the patients at an appropriate time. So is that I will just give another example. The respect the society gives you, the respect the fraternity gives you is tremendous. 72-year-old lady, she has lost her husband. She has a cardiac problem. We have treated long back. She called me 8-10 calls I could see on my mobile phone. I called back. She has got some blindness. She has got blindness. She has undergone some surgery. She was telling, "Sir, tomorrow they are going to remove my bandage on the eye, and doctor is fully convinced I am going to have a good vision." Graduated from Geetam Dental College. So today I have received 4 gold medals and I feel so happy about it. And Geetam Dental College is a good place and it has ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మా పాప కూడా ఎంబీబీఎస్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇవాళ పూర్తి చేసుకోగలిగింది. ముఖ్యంగా Hi all, I am Dr. Divyadipti, graduated from Geetam Dental College. So today I have received 4 gold medals and I feel so happy about it. And Geetam Dental College is a good place and it has enriched me and have given many memories. So coming to the faculty members at Geetam Dental College, they were always approachable and supportive. And at the same time, throughout my journey, I have attended quite number of conferences, clinical sessions and various other academic activities which has enhanced my personality development. So it's worth mentioning about the Geetam Dental College is that it has got tremendous clinical exposure and highly qualified and experienced faculty members and of course strong academic reputation.
అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అన్విత. నేను ఈరోజు ఎంబీబీఎస్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశాను. ఇది మా డాడీ కోరిక. ఇంకా బాగా పీజీ చేసి పేషెంట్స్ని ఫ్రీగా సర్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. స్పెషలైజేషన్ జనరల్ మెడిసిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా మరి చైర్మన్ గారైన శ్రీభరత్ గారికి మా ఫ్యామిలీ తరఫున ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ గీతము నాకు దగ్గరలో ఉండే కాలేజు, పాపకు కూడా నిజంగా జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఎలా చదువుతుందో అనుకున్నా, కానీ గీతంలో ఈ గర్ల్స్కి సంబంధించి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ కాలేజ్ ఫెసిలిటీస్లో తను కూడా చక్కగా చదువుకోగలిగింది. ముఖ్యంగా అందుకు ఫ్యామిలీ తరపున భరత్ సార్కి నేను ప్రత్యేకంగా అయితే థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ, మా ఫ్యామిలీ కోరిక ఏంటంటే మా తాతగారైన స్వర్గీయ కోళ్ళప్పలాడి గారి పేరున ఆ పాప ఏదైతే ఇవాళ మెడిసిన్ పూర్తి చేసిందో పీజీ కూడా చేసి ఉచితంగా పేదవాళ్ళకు వైద్య సేవ అందించాలనేదే మా కుటుంబ కోరిక. తప్పకుండా భవిష్యత్తులో పేదవాళ్ళకు మా పాప ద్వారా ఉచిత వైద్య సేవలు కూడా అందజేస్తానని మరొకసారి ఈ గ్రాడ్యుయేషన్లో ఎవరైతే ఇవాళ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయ్యారో అందరినీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమంలో జిమ్సర్ ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ బి గీతాంజలి, ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ సాంబశివరావు, గీతం ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్ ఆచార్య గౌతమ్రావు, రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య గుణశేఖరన్, గీతం డెంటల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ వివి నరసింహారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం పెందుర్తిలోని లిటిల్ ఫ్లవర్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. యోగా డే సందర్భంగా ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. సరిపల్లి గీతా మందిర్ వ్యవస్థాపకులు యోగాచార్యులు ఆచార్య ప్రేమానంద గురూజీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. యోగా శారీరక మానసిక వికాసానికి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా పెందుర్తిలోని లిటిల్ ఫ్లవర్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్లో ప్రత్యేక యోగా అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పాఠశాల కరస్పాండెంట్ కేఎస్ఎన్ రాజు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకలకు సరిపల్లి గీతామందిర్ వ్యవస్థాపకులు యోగాచార్యులు ఆచార్య ప్రేమానంద గురూజీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. యోగా డిప్లొమాతో పాటు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్హతలున్న ఈ గురూజీ యోగా శాస్త్రంపై అధ్యయనం చేసి ద్వితీయ యోగా ప్రకాశితి అనే గ్రంథాన్ని రచించారు. పాఠశాలలో నిర్వహించిన యోగా డే సందర్భంగా ప్రస్తుత కాలంలో యోగా ఆవశ్యకతపై అవగాహన కల్పించారు. పలు యోగాసనాలు నేర్పించారు. ఇప్పుడు కొంచెం స్పీడ్గా చేస్తాను నేను, చూడండి నాలా చేయడం ట్రై చేయండి. యోగా ధ్యానం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చని ఆచార్య ప్రేమానంద గురూజీ తెలిపారు. క్రమబద్ధమైన జీవన విధానం ద్వారా మందులు లేకుండా ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవచ్చని చెప్పారు. ప్రస్తుత కాలంలో యోగా విద్యార్థులకు ఎంతో అవసరమని పాఠశాల కరస్పాండెంట్ కేఎస్ఎన్ రాజు అన్నారు. యోగా సాధన వల్ల విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత, జ్ఞాపక శక్తి, నైపుణ్యాలు, మానసిక వికాసం మెరుగుపడతాయని అన్నారు. ఇంకా యోగా వల్ల బెనిఫిట్స్ అనేకం ఉన్నాయి. మానసికంగా మీరు ధ్యానం చేస్తుంటే ఒకటి అనుభూతికి వస్తుంది. దీనికి యమనియమాలు కూడా తోటి ఉండాలి, సాయం ఉండాలి. యమనియమాలు ఏంటి? అహింస, సత్యం, అస్తేయం, బ్రహ్మచర్యం, అపరిగ్రహం. ఇవి పాటించాలన్నమాట. కేవలము పుస్తకాలు చదువుతుంటే సరిపోదు, పాటిస్తేనే యోగాలో ఎక్కువ లభ్యం. ఎన్నో సంవత్సరాల తరబడి చేసే తపస్కి 21 days లో అది టెక్నికల్ గా చేసి శ్రీ పానీజీ గురువు గారు తక్కువ టైంలో మనిషి ఎలా రిలాక్స్ అవ్వాలి, సొసైటీలో ఈ బిజీ లైఫ్ లో ఎలా బ్రతకాలి అనే దాని మీద ఆ యోగాలు నేర్పించారు. మెడిటేషన్ 15 minutes లో, 15 seconds లో మెడిటేషన్కి వెళ్ళే టెక్నిక్స్ నేర్పించారు. అది ఎంతో మాకు పర్సనల్ గాను సంస్థకి ఎంతో ఉపయోగపడింది. ఈ రోజు లిటిల్ ఫ్లవర్స్ అభివృద్ధికి యోగా కూడా పెద్ద ముఖ్య కారణం అండి. అది అప్పటి నుంచి మేము కంటిన్యూస్ గా చేస్తున్నాం. అదే టైంలో మన గురుగారు పరిచయం అయితే 2020 యోగాను ప్రోత్సహించేందుకు పెందుర్తిలోని లిటిల్ ఫ్లవర్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ ఎంతగానో కృషి చేస్తోంది. గతంలో కూడా విదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధుల బృందం ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
ప్రధాని మోడీ నాయకత్వంలో దేశం అభివృద్ధి, సంక్షేమం, భద్రత, ప్రపంచ గౌరవం దిశగా చారిత్రాత్మక పురోగతి సాధించిందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ అన్నారు. మోడీ 12 ఏళ్ల పాలన విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా బీజేవైఎం మైనారిటీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో విశాఖ బీచ్ రోడ్లో ప్రదర్శన నిర్వహించారు. దేశంలో పేదరిక నిర్మూలన లక్ష్యంగా 168 అంత్యోదయ పథకాలను అమలు చేసి సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి సంక్షేమ ఫలాలను అందించిన ఘనత మోడీ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుందన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు పరశురాం రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సంబంధించి ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మన జిల్లా అధ్యక్షులు పరశురాం రాజు గారు, అలాగే యువ మోర్చా అధ్యక్షులు శ్రీ ఇప్పిలి మూర్తి గారు, అలాగే మైనారిటీ మోర్చా అధ్యక్షులు సయ్యద్ బాషా గారు, అలాగే మా పార్టీ ముఖ్య నేతలందరూ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ అంశాలనైతే ఆలోచన చేసి ఆయన ఒక ప్రధాన సేవకుడుగా మారి దేశ ప్రధానమంత్రిగా కాకుండా నేను ఏ కడగండ్లు, ఏ కష్టాలు, ప్రజల పేదరికాన్ని చవి చూశాడో వాటన్నిటినీ రూపుమాపడానికి సుమారు 168 అంత్యోదయ పథకాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అలాగే అన్ని రకాల వర్గాలకి అన్ని కళ్యాణం చేసే విధంగా, మంచి చేసే విధంగా ఆలోచనలు చేసి వాటన్నింటినీ అమలు చేయడం జరిగింది. ఇవాళ ప్రపంచంలో భారతదేశం ఒక ఆర్థిక శక్తిగా సమృద్ధాన్ని సాధించిందంటే అది నరేంద్ర మోడీ గారి చలవ. ప్రపంచం అంతా కూడా కష్టాల్లో ఉంటే తాను కష్టాలు పడుతూ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న తీరేదైతుందో నిజంగా అనితర సాధ్యమైన అంశం. దేశం 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా మార్చాడు. అయితే యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా దేశంలో ధరలు పెంచి మనం ఆ స్థానాన్ని ఉంచుకోవచ్చు. కానీ మన యొక్క విదేశీ మారక నిల్వలు తగ్గిపోతున్న దేశంలో ధరలు పెంచకుండా ఆయన కాపాడిన తీరు కారణంగా మనం ఇవాళ ఒక 2 స్థానాలు దిగి 5వ స్థానానికి రావచ్చు. కానీ దీనికన్నా స్థానాలు ముఖ్యం కాదు, దేశ ప్రజలు ముఖ్యమని చెప్పి ధరలు స్థిరీకరణ చేసి దేశంలో ఆర్థిక మాంద్యం రాకుండా కాపాడాడు నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం, చాలా మందికి తెలియని విషయం. ఆ విధంగా దేశం కొంత కష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా, దేశం యొక్క డబ్బులు అడుగంటిపోతున్నా కూడా ప్రజలపైన భారం మోపకూడదని చెప్పి ఆయన చేసిన కృషి ఏదైతుందో నిజంగానే ఒక అద్భుతం. పెట్రోల్ ధర అన్ని మొత్తం పక్కన బంగ్లాదేశ్లో కానీ, పాకిస్తాన్లో కానీ, శ్రీలంకలో కానీ 300 రూపాయలు పైగా పెరిగాయి. కానీ భారతదేశంలో 110 రూపాయల కన్నా పెరగకుండా దాన్ని ఆ విధంగా అట్టిపెట్టుకోవటం, అలాగే అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని ఆయన పూర్తిగా తొలగించడం, ఇవన్నీ కూడా విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు. ఆ విధంగానే అనేక రకాల విషయాలు చేయడం జరిగింది. దేశం యొక్క గౌరవాన్ని ప్రపంచ వేదికల్లో పెంచడం జరిగింది. ప్రతి వాడు నేను భారతీయుడిని గర్వించే దిశగా దేశాన్ని నిలబెట్టాడు. కేవలం భారతదేశం వాళ్ళే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న భారత మూలాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు కూడా గర్వంగా భారతీయులు అని చెప్పుకునే ఒక స్థితి దేశం తీసుకురావడం ఏదైతుందో నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం. అలాగే రక్షణ విషయంలో ప్రపంచంలో ఒక సైనిక శక్తిగా దేశాన్ని నిలిపిన తీరు ఇవాళ ప్రపంచ వేదికల్లో ఆపరేషన్ సింధూర్లో మనం చూపిన ఏదైతే ఆధునిక పరిజ్ఞానం ఉందో, ఈ రక్షణ పరిజ్ఞానం చూసి అందరూ కూడా విస్తుపోయారు. మన దగ్గర పెద్ద ఎత్తున బ్రహ్మోస్ కానీ, అలాగే మన రక్షణ శ్రేణి సంబంధించిన ఈ అంశాలు ఏవైతున్న వాటన్ని కొనుగోలు చేయడానికి ముందుకొచ్చారు. 1 లక్ష రూపాయలు ఎగుమతులు చేసే దిశగా దేశం తయారైంది. ఫైటర్ జెట్స్ మనమే తయారు చేసుకుంటున్నాం. ఇటువంటి అనేక రకాలుగా మన దేశం ఒక సమృద్ధి భారత్గా, సురక్ష భారత్గా దేశాన్ని చేసుకున్న వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు. అలాగే దేశానికి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన అంశం ఏదైతుందో దేశం యొక్క సభ్యత. ప్రపంచం అంతా ఈ యొక్క సభ్యత వికసించడం ద్వారానే ప్రపంచం ముందుకెళ్తుందని ఆయన చెప్పడంతో పాటు దాన్ని చేసి చూపించడం జరిగింది. ఆ విధంగా మహామన మాలవ్య మిషన్ విశాఖ బ్రాంచ్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది. పౌర గ్రంథాలయంలో మిషన్ ను బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పివిఎన్ మాధవ్, ఉత్తర ఎమ్మెల్యే పెన్వత్స విష్ణుకుమార్ రాజుతో కలిసి ప్రారంభించారు. తొలుత మాలవ్య చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. మహామన మాలవ్య ఎంతో మందికి సేవ చేశారని, ఆయన చేసిన సేవలను కొనియాడారు. భారతీయ భాషలు, సంస్కృతి, జ్ఞాన వ్యవస్థపై అవగాహన కల్పించడం, సమర్థవంతమైన బోధన అందించడం ఈ మిషన్ లక్ష్యంగా నేతలు తెలిపారు. ప్రతిష్టలు తీసుకురావడమే మాత్రమే విద్యాదాన రూపం మంది విద్యార్థులను జనరల్ సెక్రటరీ ఆంధ్ర సమితి వందే మాతరం
కలహాలకు రాగద్వేషాలకు ప్రాంతీయ వైషమ్యాలకు తావు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోని అసూయను ద్వేషాన్ని ఈ చీకట్లను తొలగించి మనమంతా ఒక్కటి, అందరం భరతమాత బిడ్డలం, ఈ దేశ వాసులం అనే విషయాన్ని వెలుగులుగా విరజిమ్మాలి అనే ఉద్దేశంతో మన పెద్దలు మన కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి అద్భుత కార్యక్రమం జ్యోతి ప్రకాశనం. వేదిక పైన ఆశీనులైనటువంటి పెద్దలంతా కూడా ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి, ఇతర గౌరవ అతిథులు జ్యోతి ప్రకాశనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని శోభను ద్విగుణీకృతం చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మహామాన్ పండిత్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య గారి చిత్రపటానికి పూల రేకులతో నివాళులర్పిస్తున్నారు. మైకేల్ ఏంజల్ వాకర్స్ అసోసియేషన్ సాగర్ నగర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఉచిత మెగా మెడికల్ క్యాంపస్ ను అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. సాగర్ నగర్ గొడ్లవానిపాలెంలో నిర్వహించిన శిబిరానికి అల్వర్ దాస్ విద్యా సంస్థల అధినేత డాక్టర్ ఎస్పీ రవీంద్ర, ఈఎన్టీ వైద్యులు డాక్టర్ అన్నపూర్ణేశ్వరరావు, ఏఎంసీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ సంధ్యారాణి, కేజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఐ వాణిలు హాజరయ్యారు. శిబిరంలో రక్త పరీక్షలతో పాటు ఈఎన్టీ, నేత్ర, దంత, సాధారణ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. వాకర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ ఉషా మనోరంజని ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ ఉపాధ్యక్షుడు జె అప్పారావు, కోశాధికారి చిట్టితల్లి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఏ మంచి పని జరిగినా నలుగురికి తెలియాలంటే ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వల్లనే సహజం. అదేవిధంగా మన మైకేల్ ఏంజల్ వాకర్స్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ అయిన ఉషా మనోరంజని మేడంకి మా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఎందుకంటే ఆవిడ ఈ మధ్యన నెల కూడా తిరగలేదు, ఈ యొక్క వాకర్స్ క్లబ్ స్థాపించి ప్రెసిడెంట్ కింద చాలా చక్కగా చాలా సేవలు, చాలా ఎంతూజియాజం మీద సేవ చేయడం అంటే ఏదో చెయ్యాలి అన్నట్టు కాకుండా ఆవిడ చక్కగా ఎంతో ఇన్వాల్వ్ అయి చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా రాజ్బాబు గారిని మా హార్ట్ఫుల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఫర్ ట్రెమెండస్ సపోర్ట్ టు ఉషా మేడం. మా మహేష్ గారు కూడా చాలా చక్కగా గవర్నర్ కింద ఎంతో హెల్ప్ చేస్తూ గైడ్ చేస్తూ ప్రతి ఈవెంట్కి దగ్గరుండి మరీ జరిపిస్తున్నారు. వాకర్స్ ఎవరు వచ్చినా ఆల్ ఇండియాలో మా ఐడి కార్డ్ చూపిస్తే 50% డిస్కౌంట్ ఫర్ ఆపరేషన్స్, అదేవిధంగా చాలా డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చి ప్రజల్ని ఎంతో దీవిగా సేవ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాకర్స్ అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అందరూ ముందుకొచ్చి వాకర్స్ ఐడి కార్డ్ తీసుకుంటే కిమ్స్ హాస్పిటల్ అనండి, విజన్ హాస్పిటల్ అనండి, చాలా హాస్పిటల్స్ మన అందరూ వాకర్స్కి హెల్ప్ చేస్తారు. ఎందుకంటే హెల్త్ అన్నది చాలా కష్టము, చాలా క్రూషియల్. ఆ టైం అప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాము, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా చేయలేరు. అలాంటి హాస్పిటల్సే ముందుకొచ్చి ఇంత మంచిగా సేవ చేస్తున్నందుకు మనం ఎంతో వీ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ వెరీ పాజిటివ్లీ. ఈ విధంగా ఏంటంటే ఈ మైకేల్ ఏంజల్ వాకర్స్ అసోసియేషన్ పెట్టి ఒక నెల రోజులు కూడా కాలేదు. గత నెల 29వ తారీఖు స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పటికీ వీళ్ళు 5 రకాల డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్తో ఈ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ నిర్వహించారు. అందులో భాగంగా ఇది 5వది. ఈరోజు ఈ సర్వీస్ యాక్టివిటీ మెడికల్ క్యాంప్. ఎందుకంటే
ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించే విధంగా ఈ మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆవిడ తాలూకా మంచి హృదయంతో మంచి మనసుతో ప్రతి కార్యక్రమం కూడా దగ్గరుండి జీవంతంగా చేశారు. దానికి మేడం గారికి కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఆ కార్యవర్గానికి కూడా ఈ విధంగా ఏంటంటే జిల్లా 101లో అతి తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ పేరు సంపాదించుకున్న ఉషా మనోరంజన్ గారికి మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పుట్టినరోజు సందర్భంగా సాంప్రదాయ మత్స్యకార కులాల సంక్షేమ సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో పలు సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. వన్ టౌన్లోని స్వామి వివేకానంద సేవా సంస్థ ఆశ్రమంలో పేదలకు అన్నదానం, వృద్ధులకు దుప్పట్లు, మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు. 10వ తరగతిలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించిన మత్స్యకార విద్యార్థులు నగదు, ప్రశంసా పత్రాలు అందజేశారు. మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మత్స్యకారుల ముద్దుబిడ్డ, పేదల పెన్నిధి అని సమాఖ్య రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చింతకాయల ముత్యాలు అన్నారు. మంత్రి మరిన్ని పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. మనోళ్ళేనండి. ప్రధాన మెంబర్ని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా అన్ని రాష్ట్రంలో అన్ని నలుమూలల కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు విశాఖపట్నం సాంప్రదాయ మత్స్యకార కులాల సంక్షేమ సంఘం తరఫున జిల్లా కమిటీ, స్టేట్ కమిటీ నాయకులందరూ కలిసి మన కొల్లు రవీంద్ర గారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. పేదల పెన్నిధి ప్రీతమ నాయకులు శ్రీ కొల్లు రవీంద్ర గారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా మా సంఘం తరఫున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గల అన్ని జిల్లాల్లోనూ శ్రీ కొల్లు రవీంద్ర గారు పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకోవాలని, పుట్టినరోజు సందర్భంగా పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాల్లో మా సంఘం కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగానే ఈరోజు విశాఖపట్నం జిల్లాలో గల విశాఖపట్నం వన్ టౌన్లో శ్రీ స్వామి వివేకానంద స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వారు నిర్వహిస్తున్న అనాథాశ్రమంలో పేదలకు అన్నదానం మరియు వృద్ధులకు దుప్పట్లు, అలాగే మత్స్యకార విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు వంటి పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు శ్రీ కొల్లు రవీంద్ర గారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి నిండి నూరేళ్ళు వర్ధిల్లాలని, శ్రీ కొల్లు రవీంద్ర గారు నాయకత్వంలో మత్స్యకారు 14 కులాలు కూడా అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు అందాలని, తద్వారా మా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంప్రదాయ మత్స్యకార సంఘం మత్స్యకారులకి మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని మా సంఘ సభ్యులు భావించారు. ఈరోజు విశాఖపట్నం జిల్లా కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ స్వర్పతి నరసింహరావు గారు, అలాగే ప్రధాన కార్యదర్శి వాడమూరి శ్రీను గారు, మా సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు శ్రీ పల్పాల శ్రీనివాసరావు గారు మొదటి నాయకులందరూ కూడా విశాఖలో రెవెన్యూ దినోత్సవం 2026 వేడుకలు కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో రెవెన్యూ భవన్లో ఘనంగా జరిగాయి. జిల్లా గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల నుంచి డిప్యూటీ కలెక్టర్ స్థాయి వరకు రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. మాజీ ఉద్యోగులను సత్కరించి వారి అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ప్రభుత్వ పాలనా వ్యవస్థలో రెవెన్యూ శాఖ చాలా కీలకమైంది. ధృవీకరణ పత్రాల జారీతో పాటు భూముల వ్యవహారాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో నష్టాన్ని అంచనా వేయడం, ఇలా ప్రజాపాలనలో రెవెన్యూ శాఖ పని అత్యంత కీలకంగా మారుతుంది. విశాఖ జిల్లా రెవెన్యూ శాఖ, ఏపీ రెవెన్యూ సర్వీసెస్ విశాఖ శాఖ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రెవెన్యూ దినోత్సవం 2026 వేడుకలు కలెక్టరేట్లోని రెవెన్యూ భవన్ ప్రాంగణంలో ఘనంగా జరిగాయి. ఏపీ జేఏసీ విశాఖ శాఖ అధ్యక్షుడు సత్య నాగేశ్వరరెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. వేడుకల్లో మాజీ ఉద్యోగులను ఘనంగా సత్కరించారు. గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల నుండి డిప్యూటీ కలెక్టర్ స్థాయి వరకు పనిచేస్తున్న రెవెన్యూ ఉద్యోగులు హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెవెన్యూ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయని అసోసియేషన్ నగరశాఖ అధ్యక్షుడు వివిఆర్వి సత్యనారాయణ తెలిపారు. ప్రజలకు రెవెన్యూ శాఖకు అవినాభావ సంబంధం ఉందని అన్నారు. పుట్టుక నుండి చావు వరకు భూముల వ్యవహారాలు, ఇలా అన్ని సేవలను రెవెన్యూ శాఖ నుండే పొందుతారని చెప్పారు. ప్రజలకు సేవలందించే ఉద్యోగాన్ని చేస్తున్న తాము
ఎంతో గర్వంగా భావిస్తామని అన్నారు. రెవెన్యూ దినోత్సవ వేడుకలు సంతోషంగా నిర్వహించుకున్నామని చెప్పారు. ఆ హెల్పింగ్ నేచర్ని మాత్రం మనం ఎప్పుడూ కోల్పోకూడదు. ఈ డిపార్ట్మెంట్ తాలూకా ఇంకా పెంచే విధంగా ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ కూడా కృషి చేస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటూ వాళ్ళని మనం మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా మంచి ఉద్యోగస్తులుగా మనం తరఫీదిచ్చి ప్రజలకు ఎన్నో సేవలు చేయించాలా. ప్రజలు మనం చేసే సేవలు మర్చిపోరు. మనకి కింద లెవెల్లో ఒక చిన్న విషయం చెప్పి ముగిస్తా. ఒకసారి ఒక డివిజన్లో వారు ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేయడానికి ఆ తహసీల్దార్ గారికి ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. రేపు నేను వస్తున్నా, నాకు ఆ గ్రామంలో మొత్తం ల్యాండ్ రెవెన్యూతో కలెక్షన్ అవ్వాలని చెప్పి ఆ సబ్ కలెక్టర్ గారు వారికి ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం జరిగింది. సబ్ కలెక్టర్ గారు వస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఊరంతా కూడా చాటు వేసి రేపు ఎవరైతే ల్యాండ్ రెవెన్యూ కట్టలేదో వాళ్ళందరూ రెవెన్యూ కట్టాలా, కట్టకపోతే కనుక మీ గేదెల్ని ఆక్షన్ వేస్తామని కూడా భయం పెట్టారు. సబ్ కలెక్టర్ గారు వచ్చారు. ఒక రైతు ఉన్నారు. ఎప్పుడైనా సరే రైతు గారు పశువుల్ని ఆక్షన్ వేస్తామని అంటే ఆ రైతు ప్రాణం తీసినంత పనిగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆ పశువుల్ని పట్టుకొస్తున్నారు. ఒక లేడీ ముసలావిడ. ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖ శాఖ అధ్యక్షుడు త్రినాథరావు, కార్యదర్శి శ్యాంప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. హెడ్లైన్స్ మరోసారి. దేశంలోనే ఏపీ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారనుంది. ఉండవల్లి గుహల వద్ద బాబా రామ్దేవ్తో కలిసి యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు. సర్వీస్ గన్ తో కాల్చుకుని సెక్యూరిటీ గార్డు మృతి, దర్యాప్తు చేస్తున్న ఎయిర్పోర్ట్ పోలీసులు. మిద్దె తోటల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించాలి, వడ్లపూడి స్వచ్ఛంద్ర కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పల్లా పిలుపు. ఘనంగా గీతం వైద్య కళాశాలల పట్టభద్రుల దినోత్సవం, 315 మందికి వైద్య విద్య డిగ్రీల ప్రదానం. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.